بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عباس شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے آرمی چیف کی اہم ملاقات۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ سعودی عرب پر اعتماد میں لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی کا پاکستان کے الیکشن سے متعلق اہم اجلاس۔ امریکہ کا پاکستان میں انتخابات پر تحفظات کا اظہار۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کا سائفر ڈرامہ بے نقاب ہوا اتاتارر۔ ملک میں ٹی ٹی پی اور بیرون ملک سے پی ٹی آئی حملہ آور ہے، طلال چودھری۔ ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی گوادر میں دہشت گردی کی مذمت۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اخونزادہ چٹان اسفندیار بھنڈارا، جو کہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں، اور ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں علی اکبر خان پشاور سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے اسفندیار بھنڈارا کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج ایپکس کمیٹی کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ بھنڈارا صاحب، اجلاس بھی شروع ہو گیا، علی امین گنڈاپور صاحب بھی آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اب بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں آپ کو جاتے ہوئے؟ جی تھینک یو فرسٹ آف آل عباس جی، بالکل ہمیں اکٹھے مل کے، جب تک ہم اکٹھے بیٹھیں گے نہیں سارے صوبے سارے سی ایمز، تب تک ملک کی جو گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ اینڈ آئی تھنک دس از اے پازیٹیو اسٹیپ، اور بڑی خوشی ہوئی سارے سی ایمز کو پرائم منسٹر کے ساتھ دیکھ کے، بڑی خوشی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مل کے کام کریں تو وی کین آئرن آؤٹ آور ڈفرینسز۔ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مل کر چلنا چاہیے، لیکن پنجاب کی طرف سے جو گولہ باری کی جا رہی ہے کے پی کے کی طرف، ہنا پرویز بھٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا عجیب سا ٹویٹ کیا۔ شاید میری نظر کے اندر اس ماحول کے اندر آپ کو مفاہمت کی طرف جانا جب ہوتا ہے تو ایسے ماحول میں ایسے ٹویٹس ذاتی نوعیت کے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ کیا وفاقی حکومت کی طرف سے آپ میسج دیں گے ایسے لوگوں کو جو معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں انڈیویجول ٹویٹس ریلی ڈونٹ میٹر۔ مریم نواز صاحبہ کے بڑی قریبی ہیں جی وہ۔ جی ہوں گی قریبی، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایوری ون از انٹائٹل ٹو دیئر اوپینینز، لیکن یہ ہماری ایز آفیشیل ہماری یہ لائن نہیں ہے۔ تو میں سمجھوں گا اس کو کوئی زیادہ ہم اس کو اہمیت نہیں ہمیں دینی چاہیے۔ کبھی کبھی ہر ایوری ون کوئی نہ کوئی جذبات میں آ کے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، پہلی بات ہے میں نے ٹویٹ دیکھی نہیں ہے، اس لیے I'm not really sure what she said, but I think اوور آل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اوور آل جو ہمارے ریلیشنز اگر اچھے ہیں ہماری لیڈرشپ کے، تو ٹھیک ہے، پرسنل ویوز لوگ رکھتے ہیں اور وہ بولتے رہیں گے۔ I don't see any problem in that۔ چٹان صاحب، اخونزادہ چٹان صاحب، ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، معاملات آگے کی طرف چل رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ اور ڈونلڈ لو کی کل جو کانگریس کے اندر ہیئرنگ تھی اس کے اوپر بھی میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا۔ الیکشنز کے اوپر بڑے ریزرویشنز، کل انہوں نے خود وہاں پر کہا کہ ہم نے مطالبہ کیا ہوا ہے پاکستان سے کہ الیکشن کی شفافیت پر ایک اعلیٰ سطح انکوائری کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ جو آج اجلاس ہوا ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اور یہ ملک ہم سب کا ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے حکومتوں کا مخالفت کرنا، ایک ہے ریاست کا مخالفت کرنا۔ اگر آپ کا کوئی حکومت ہے، آپ اس کا اپوزیشن ہے، یا مرکز میں آپ کی مخالف پارٹی کا حکومت ہے، تو اس کا مخالفت کرنا تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ریاست کا مخالفت کرنا یہ سیاسی پارٹیوں کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ پہ یہ پی ٹی آئی کا جو حکومت تھا، ہمارا مراد علی شاہ صاحب بھی آ جاتا تھا، میٹنگوں میں شرکت کرتا تھا۔ تو اگر علی امین گنڈاپور نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو خوش آئند ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب زیادہ دیر اس چیز کو نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست کو ہم جانتے ہیں۔ اس کا لڑائی انہوں نے ہمیشہ لڑائی لڑے ہے، حکومتوں کے ساتھ نہیں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں، انہوں نے ہمیشہ سے ریاست کے خلاف لڑائی لڑے ہے، اور ہمیشہ سے ملک کے اقتصاد پہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، اس پہ وار کیا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک تھیوری بھی ہے، اس میں حاکم سعید صاحب کا آج سے 22 سال پہلے ایک کتاب بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، پاکستان کے اقتصاد کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
जहां तक पाकिस्तान के इलेक्शन पे है तो ये तो सिर्फ इनके नहीं, हमारे खुद भी तहफ्फुज़ात है, और ये तो कोई पहले बार नहीं। पाकिस्तान का कोई मुझे एक बार कोई इलेक्शन बताए कि इस पे लोगों के तहफ्फुज़ात नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या इसका हल हमें अमेरिका निकाल के देगा? क्या इसका हल हमें यूरोपीय यूनियन निकाल के देगा, या हम खुद मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे? इसलिए तो हम सबको कह रही है कि आप आ जाए, बैठ जाते हैं, इस्लाहात करते हैं। हर बार जो इलेक्शन के बाद हम शोर मचाते हैं कि धांधली हुई, तो इससे जान छुड़ाने के लिए हम सारे मिल बैठते हैं, कानून साजी करते हैं, कोई इस तरह का रास्ता निकालते हैं कि आइंदा 2028 में जो इलेक्शन होगा कि इसमें ये इल्जामात नहीं हो कि किसी ने धांधली की है, रिजल्ट सबको काबिल कबूल हो। तो ये हल हम निकाल सकते हैं, और हम सारे मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे। कोई बाहर से इसका हल नहीं निकाल सकते। मैं अली अकबर की तरफ बाद में आता हूं, लेकिन मैं असफंदयार भंडारा से ये जानूंगा कि कल जो डोनाल्ड लू की कांग्रेस के अंदर हेयरिंग थी, आपने भी सुनी होगी, बड़ी डिटेल वो हेयरिंग थी, जिसमें इलेक्शन के दौरान जो तशद्दुद हुआ, ख़वातीन को हरासा किया गया, इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, इलेक्शन के अंदर ऑब्जर्वर्स की अप्रोच नहीं हो सकी, इस हवाले से बहुत सारे भंडारा साहब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, डोनाल्ड लू की जो टेस्टिमनी थी, विच इज नाउ वेरी एविडेंट, कि ऐसा कोई जो जो वो फरमा रहे थे पीटीआई वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो थ्रेट्स मुझे मिले हैं लोगों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो एक झूठ का एक पलंदा था वो सामने आ गया है। और जहां तक अभी जिस तरह बात की मेरे भाई ने कि हमें खुद हम फॉरेन पावर्स को अपने प्राइवेट मामलात में, अपने मुल्क के मामलात में हमें नहीं डालना चाहिए, और खुद बैठ के हमें इसका हल निकालना चाहिए। क्या धांधली हुई और आगे क्या नहीं हुआ, या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए। और डोनाल्ड लू, हम क्या बोलें, डोनाल्ड लू ने खुद ही बता दिया कि ये सब एक पीटीआई का नैरेटिव, एक झूठ के ऊपर था। अली अकबर खान जी, डोनाल्ड लू की जो कल की हेयरिंग थी और जो केपीके के अंदर मामलात हैं, इस पर ज़रा थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया बाशबीर। जहाँ तक डोनाल्ड लू की बात है, जो उन्होंने कमेटी को ब्रीफिंग दी है, तो उसको जो है हम देखेंगे इस हवाले से कि बड़े अरसे बाद जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक तरह से दिलचस्पी का इजहार किया है। अगरचे उन्होंने ये कहा है कि साइफर वाले इशू पे जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत है, लेकिन दूसरी जानिब उसने बहुत बड़ी बात की है, और वो बात ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात है तो उस पे हमने कभी ये नहीं कहा कि वो मनवन शफाफ हुए हैं, और उसने भी इस खदशे का इजहार जाहिर किया हुआ है कि शफाफियत नहीं है और इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर भी ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि इंतखाबात जो कि शफाफियत है उसको तस्दीक कराई जाए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मुतालबा जो है वो जुडिशल कमीशन का है, जबकि ये जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो जितनी भी सारी सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर है, अब उनको मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि अब अमेरिका ने भी इस पर उंगली उठाई है। इसी तरह जो है ये मसला हल करना होगा इलेक्शन कमीशन के जरिए, या जो भी तरीक़ेकार निकालते हैं। तो अमेरिका ने ये इस बात का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर शफ़ाफ़ इंतखाबात नहीं हुए। अगर हम इस बात को देखें तो ये आज से 15-20 साल तक पहले अमेरिका का यही मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ होता था, फिर उसके बाद बीच में से उनका इंटरेस्ट इतना नहीं रहा था, और उसी कमेटी के अंदर उन्होंने कहा है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ जो कि 70 साल से ज़ायद ताल्लुकात का सफ़र है, जो कि जमहूरियत पर मबनी है, हम उसको तरजीह देंगे। तो वहाँ पर ये बात की गई है। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो यहाँ पर हालात तशवीशनाक है। एक तो ये जो हमारा माशी मामला चल रहा है, जो वफाक के ज़िम्मे हमारे वाजिबात है, ये तो होता रहेगा, और क्योंकि सूबा भी वफाक का ही है, तो मामलात मतलब ऑफ ऑन चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान एक नई गेम के अंदर जो है वो चला गया है, और वो आपको पता है कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के अंदर, यानी
امنیت کا دہشت گردی کا مسئلہ اس قدر تک بڑھ گیا ہے کہ اب ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں. تو اس تناظر میں خیبر پختونخوا کا رول انتہائی اہم ہے کیونکہ ہمارا جو ہے 2400 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے. اگر اس سٹیج پہ وفاق اپنا کرے گا، صوبہ اپنا کرے گا تو ہم اس جنگ میں شکست کھا جائیں گے اور جو ایک بدامنی اس کو مزید تقویت ملے گی. تو ایسی صورتحال میں بالخصوص خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں تھوڑا سا بات کو بڑھاؤں گا. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کچھ چیزیں ایسی آئی ہے کہ جو کہ جس پہ تحفظات کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ گنڈاپور صاحب کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ ایسے آتی ہے جو کہ غیر ضروری ہوتی ہے. اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، صوبے کے ذمہ دار شخصیت ہے، اس کے منہ سے کہیں کوئی بھی بات جو ہے اس کو سیریس لیا جاتا ہے. تو یہ جو غیر ضروری محاذرائی ہے یا جو غیر ضروری بیانات ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے آج ہائی کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک انہوں نے ان کو طلب کیا تھا کہ ساسو کے حوالے سے کوئی جو غلط بیانی کی گئی ہے تو اس کو بھی آج بیان کو معطل کیا. تو یہ چیزیں ادارے ہیں وہ دیکھ رہی ہے اور ذمہ داری جو ہے بہت زیادہ عائد ہوتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب پہ صوبے کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے. تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. خنزادہ چٹان صاحب، آپ کا بھی تعلق کے پی کے سے ہے، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ایک طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، ایک طرف مریم نواز ہیں، ایک طرف علی امین گنڈاپور ہے. مراد علی شاہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اپنا کام خاموشی سے وہ کر رہے ہیں، ان کو ٹک ٹاک کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹویٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کبھی ان کی اس طرح کی پبلسٹی بھی نہیں دیکھی آج تک. اور اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلسٹی ٹیکس ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پرفارمنس کے اوپر؟ عوام امپریس ہوتی ہے ان چیزوں سے؟ ذرا کمپیئر کریں مراد علی شاہ صاحب کا ورکنگ جو ہے، پچھلے 5 سال بھی وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اب بھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیے جی، اگر تشہیر کیا بھی جائے، ہمیں تو بار بار یہی کہتے ہیں سن گورنمنٹ سے کہ سن گورنمنٹ نے جتنا کام کیا ہے، ہیلتھ میں جتنا کام کیا ہے، تر میں جتنا کام کیا ہے، سڑکوں پہ جتنا کام کیا ہے، اتنا آپ لوگوں نے اس کا شہرت نہیں کیا، اتنا آپ لوگوں نے دنیا کو نہیں دکھایا. لوگ کراچی کے خلاف، لوگ سندھ کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ 15 سال پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کی ہوئی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا ہے. حالانکہ سندھ میں جو کچھ ہوا ہے ابھی تک کسی صوبے میں نہیں ہوا ہے. زیادہ تر پروپیگنڈا تر میں ہو رہا تھا. تر میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، وہاں پہ جس طرح کے رولز بنے ہیں، وہاں پہ جس طرح کے ہاسپٹلز بنے ہیں، لوگوں کے لیے گھر بنائے ہیں، لوگوں کو جو روزگار دیا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن اس کا تشہیر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوا ہے ہمارا بھی. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا سینٹرل گورنمنٹ کی جو کام ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. کم از کم باہر کے لوگوں کو نظر آئے یا نہیں آئے، سندھ کے لوگوں کو ضرور نظر آ جاتے ہیں. تو تشہیر اگر ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. زیادہ تر آج کل اعتراض آ رہی ہیں، پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، سندھ میں جو نواز شریف صاحب کی تصویر لگائے ہیں جو امدادی پیکج پہ، اس پہ بہت تنقید آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اگر لگایا جائے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. دنیا میں ہم دیکھیں، امریکہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ ریگن ایئرپورٹ ہے تو ریگن نے تو خود اپنے پیسوں سے نہیں بنایا، اسٹیٹ کے پیسوں سے بنا ہے. یہاں پہ جنا ٹرمینل ہے، یہاں پہ مختلف ممالک میں، انڈیا میں جائے تو اگر اس طرح تشہیر کیا جائے تو اس پہ کوئی برائی بھی نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. سن گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ سن گورنمنٹ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا شو کیس ہے. ہم اگر کسی کو کوئی چیز دکھائیں گے تو ہم سندھ میں دکھائیں گے. جس طرح کہ اس کمپین میں چیئرمین بلاول صاحب نے لوگوں کو سندھ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سندھ میں ہم نے ہیلتھ میں یہ کیا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم یہاں پہ بھی اس طرح کا ہیلتھ لائیں گے. وہاں پہ سڑکوں میں ہم نے یہ کیا، وہاں پہ ایجوکیشن میں ہم نے یہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کر رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے وہاں پہ امدادی پیکج پہ کوئی لگایا، نواز شریف صاحب کا تصویر لگایا. میں علی امین گنڈاپور صاحب ہو، چاہے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا کوئی اور ہو، خرابی لوگوں میں نہیں ہے، خرابی وہاں پہ اوپر سے ہے.
अब्बास भाई आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये पीटीआई वाले हमारे साथ टॉक शो में बैठ जाते थे, इस तरह की बातें कर लेते, तो हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद इनसे पूछते यार खुदा का खौफ करूं, आप पार्लियामेंटेरियन है, इस तरह बातें आप कैसे कर सकते हैं? वो कहते यार हमें खुद भी शर्म आ जाती है, लेकिन हम क्या करें, कोई मीडिया पे किसी को गाली दे दे, इसका माँ बहन एक कर दे, वो बनिगाना जाता है तो इमरान खान साहब उसको कंधे पे तब क्या देता है कि आओ मेरा शीर हुआ किया। लेकिन अगर आप आइन के और कानून के मुताबिक बात करते हैं, अगर आप पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बनिगाना जाते हैं तो इमरान खान साहब आपकी तरफ देखता भी नहीं है। कल इमरान खान का बयान आया है कि अली अमीन गंडापुर ने अगर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें के साथ तस्वीरें बनानी थी तो वो पहले पैसे लेते फिर तस्वीरें बनाते। और लोग कह रहे हैं कि उस मुलाकात पे आज तो मीटिंग में भी चला गया कि इमरान खान साहब इनसे नाराज है और इमरान खान साहब शायद उसको चेंज कर दे। मैं तो इस थ्योरी के साथ अब्बास भाई मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं जो डॉक्टर इसरार साहब ने आज से 22 साल पहले पेश किया है, जो हाकिम सईद साहब ने पेश किया है कि इमरान खान साहब को किसने सियासत में लाया, किस मकसद के लिए लाया और किन मफादात के लिए लाया। मैं तो इमरान खान साहब की सियासत को इस नजर में देखता हूं, और अगर आप कड़ी से कड़ी मिला के इनकी सियासत अपोजिशन में अगर आप देख ले, हुकूमत में अगर आप देख ले, अगर इनकी सियासत को मिलाए तो आपको हाकिम सईद साहब का जो थ्योरी है, डॉक्टर इसरार साहब का जो थ्योरी है, वो 100% सही आएगा। इमरान खान साहब के मफादात इसमें नहीं है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि उनको पता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो यहाँ पे मईशत का इस्तेहकाम आएगा। जब यहाँ पे मईशत का इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान पहले से इस्लामी दुनिया में एक एटमी ताकत है। अगर ये मईशत का भी ताकत बन गया तो फिर तो इजराइल अभी चैन की नींद नहीं सो सकती है, इंडिया अभी से इनके हालात बहुत ज्यादा इनको चैन नहीं आ रहा है। चटान साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं दोबारा आपकी तरफ से आ रहा हूं, मैं असफंदियार भंडारा साहब की तरफ जाना है मैंने। भंडारा साहब, शेर अफजल मरवत के बयानात आप देखें कि बड़े सख्त बयानात, आप खुद पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट की नॉर्म्स क्या हैं ये आप बेहतर समझते हैं, चटान साहब भी समझते हैं, अली अकबर को भी पता है। तो अभी जो तहरीक इंसाफ को लोग लीड कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत, उनका क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? देखें, जो उनको वो अपना काम जिस तरह उनको समझाया जा रहा है, जो उनकी पार्टी की एक पॉलिसी है कि बदतमीजी करनी है और एक माहौल को खराब करना पार्टी है, से तो अलग है भंडारा साहब, देना। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। पार्टी जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि पार्टी किससे अलहदा उनकी लाइन है, अब पता नहीं वो किसकी लाइन के ऊपर है। अभी देखें, मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो मैं एज अ तर्जुमान पीएमएलएन बात कर रहा हूं, आप यही कहेंगे ना? जी जी एग्जैक्टली। हाँ, तो वी कांट डिफरेंशिएट मिस्टर मरवत फ्रॉम पीटीआई, ठीक है ना जी? तो कहने का मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टिंग, हमें तो अब बड़ी एक किस्म का अजीबो-गरीब लगता है कि आप पार्लियामान में जाएं कि इधर से कोई हमें हमला कर देगा या उधर से हमें कोई गाली दे देगा या इधर से कोई हमें चोर कह देगा। मतलब है कि कोई सारे रिस्पेक्ट के जो नॉर्म्स हैं हमने सारे खराब कर दिए हैं, और ये मीडिया वाले भी देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होता है। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी पॉलिसी में प्रॉब्लम है, ये मरवत साहब इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ पार्टी पॉलिसी कि आप माहौल को आपने खराब करना है और हुकूमत को नहीं चलने देना। बड़ी सिंपल सी बात है। अली अकबर खान खुद पार्लियामेंट कवर करते रहे कई साल, अभी भी कवर करते हैं, ऐसा कभी देखा था ये जो शेर अफजल मरवत की सूरत के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं? उन दिनों में संजीदा लोग पार्लियामेंट में आते थे, मौजूद लोग पार्लियामेंट में आते थे, और इस तरह के हमें कोई कैरेक्टर उस वक्त नजर नहीं आई थी। जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है तो इंतहाई गैर संजीदा एक कैरेक्टर है, और उसके अंदर ना उनको इश्यूज का कोई तमीज है। और ये मैं अगेन इस पे हम मतलब पीटीआई को करेंगे कि जहां भी गैर संजीदा लोग होते हैं इस पार्टी में आके वो दिन रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। कल किसी ने एक पोस्ट की थी, उसके अंदर मतलब जो ये उन्होंने सवाल किया था कि कमेंट करें कि मतलब इस वक्त जो है पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत कौन है, तो मैंने नीचे उस पर ऐसे ही लिखा, मैंने कहा शेर अफजल मरवत। तो ये हालत है। आप जैसे पार्लियामान के अंदर सिगरेट पीना,
दूसरा ये कि अब्बास, मैं जो देख रहा हूँ पीटीआई को बड़े तरीके से वो डैमेज कर रहा है दिन ब दिन, मतलब जो है वो अब आए दिन मतलब जो है उनकी वजाहतें आती है पार्टी के जानिब से, और कभी वो खुद भी जाके मतलब जो वजाहत देते हैं। तो मैं तो इसको पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक खतरा समझता हूँ, और जो डैमेज कर रहा है उसको भी देख रहा हूँ। तो जितना जल्दी हो सके तहरीक इंसाफ के जो संजीदा लोग हैं, जो इस पार्टी को 20-22 साल जिन्होंने दिए हुए सीनियर लोग हैं, तो उनको जितना जल्द हो सके इस मामले का हल जो है वो निकालना चाहिए। अदरवाइज इसी तरह मतलब जो है ये मसखरे होते रहेंगे और पूरी पार्टी को बंदा जो है वो संजीदा नहीं लेंगे। और अब भी मतलब तीसरी बार असेंबलियों में आने के बाद अब भी अगर तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदगी नहीं दिखाती, उस तरफ अखुंज़ादा चट्टान साहब ने एक इशारा भी किया, बल्कि उनको तो यकीन भी नहीं है कि वो इस बार भी मतलब संजीदगी दिखाएंगे। तो मैं तो इस तरह के कैरेक्टर को पार्लियामेंट के लिए कोई अच्छा नहीं समझता हूँ। और पार्लियामेंट का एक अपना मिजाज है, वहाँ पर मतलब जो सीजन लोग जाते हैं, सीनियर लोग जाते हैं, वहाँ पर इश्यूज पे बात होती है और संजीदगी दिखाई जाती है। तो ये इस बार पार्लियामेंट में कुछ नए चेहरे ऐसे आए हुए हैं कि जिनसे जो है कोई अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। शाइस्ता खान साहिबा ने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता खान, आपने हमें प्रोग्राम को में वक्त दिया। खानज़ादा चट्टान की तरफ चलते हैं। चट्टान साहब, केपीके में चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं लग रहे, हालांकि ये इख्तियार तो फेडरल के पास है। ये दो अहम इश्यूज हैं, ये किस तरीके से हल होंगे? देखिए जी, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको मुशावरत के साथ, क्योंकि इस मुल्क को जरूरत ये है कि इस मुल्क के मसाइल एक पार्टी, एक इदारा, एक तबका हल नहीं कर सकते। इस मुल्क के मसाइल के लिए जरूरी है कि हम सारे मिल बैठ के इस मुल्क के मसाइल का हल निकालें। तो हम हर चीज में चाहते हैं कि सबके साथ मुशावरत करें, जो भी कदम उठाए इसमें सबको इत्मीनान में ले ले। जो हमारे कोलिशन है, जो हमारे दोस्त है, उनको भी इत्मीनान में ले ले, जो हमसे नाराज लोग हैं उनको भी इत्मीनान में ले ले, और जो मुखालिफिन है उसको भी इत्मीनान में ले ले। क्योंकि इस मुल्क का मसाइल का वाहिद हल ये है कि हम सारे मिल के और इस मुल्क को चलाए। तो हम इस मुल्क पे ये दहशतगर्दी ने दोबारा जो बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, इस पे काबू पा सकते हैं। हमारे मुल्क की मईशत की जो हालात है, इस पे काबू पा सकते हैं। हम अपने जो हमारे जो खारजा पॉलिसी है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये टास्क मिला है, हमने हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर जरदारी साहब को ये टास्क दिया है, और इस वजह से हमने सदर जरदारी साहब को सदर बनाया है। क्योंकि इस मुल्क में मुफाहिमत की जरूरत है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। इस वजह से हमने जरदारी साहब को ये टास्क दिया है कि वो मुफाहिमत का बादशाह है, कि वो सबको मुफाहिमत के रास्ते पे लाए, वो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। और सियासी इस्तेहकाम की वजह से, मुफाहिमत की वजह से हम इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इंतकाम का सियासत अगर तर्क नहीं करते हैं, हम अगर गालम गलोच का सियासत तर्क नहीं करते हैं, हम अगर एक दूसरे पे जो इल्जामात की सियासत में माजी में जो हमने किया है कि ये गद्दार है, ये दुश्मन है, ये चोर है, ये डाकू है, इसने लूटा है, इसने फूटा है, अगर ये चीज हम नहीं तर्क करते हैं तो हम मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मुल्क के अवाम से हमको बहुत तवक्कुआत है। मुल्क के अवाम बहुत मुश्किल हालात में है, महंगाई की बहुत बुरी हालात है। तो इसके लिए हम चाहिए लेकिन कि चट्टान हम साहब, हर मैं काम इंटरप्ट जो कर रहा करें हूं वो आपको। बिल्कुल सही बात है, आसिफ जरदारी मफाहिमत, हमेशा पीपल्स पार्टी मफाहिमत की तरफ जाती है। आप लोग चाह रहे हैं कि मफाहिमत हो, तमाम जो नाराज लोग हैं, जो मुखालफीन हैं, वो भी साथ बैठे। लेकिन पंजाब से तो गोलाबारी हो रही है केपीके के ऊपर, आप किस तरीके से मफाहिमत करेंगे? जरदारी साहब इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? पंजाब की तरफ से केपीके के वुज़रा, केपीके के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेली ट्वीट्स किए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन होगा? देखिए जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इधर से भी बयानात आते हैं, वहां से भी बयानात आते हैं, लेकिन वो जो है वर्कर लेवल पे है या निचले लेवल पे है, हाई लेवल पे नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और आप देख रही हैं कि चीजों में बेहतरी आ रही है। कौन सोच सकता था कि गंडापुर सभा के शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएगा। आज कमेटी के मीटिंग में वो तो उन्होंने वजीर आला है शिरकत ना जी, किया। एपिक्स कमेटी अहम इजलास है, उन्होंने तो आना ही आना था।
देखिए जी, हमें तो ये तो नहीं था, अगर आप पीटीआई की सियासत को देखें और फिर अली साहब की सियासत को देख ले और इनके बयान को देख ले, तो किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन जी हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम मायूस नहीं है। हमें उम्मीद है कि जरदारी साहब किसी न किसी तरीके से सारों को एक पेज पे ले आएंगे और इस मुल्क में ये इंतकाम का जो सियासत है इसका खात्मा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इंतकाम की सियासत का खात्मा नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। सही आपको याद होगा 2008 से लेकर 2013 तक हमारे पास सिंपल अक्सरियत नहीं था, लेकिन सही हमने जब इंतकाम का सियासत नहीं किया, लोगों को सियासी कैदी नहीं बनाया, हमने 18वीं तरमीम किया, हमने सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, हमने गंदम का बहरान खत्म किया, हमने चीनी का बहरान खत्म किया, हमने गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया, हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। वजह क्या था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत का सियासत किया। वजह क्या था कि हमने इंतकाम का सियासत नहीं किया। जरदारी साहब ने इन लोगों से बदली नहीं ली जिन्होंने उसकी जबानें काटी थी, जिन्होंने उनको 13-14 साल जेल में रखा था। तो अगर मौजूदा हुकूमत भी इंतकाम का सियासत खत्म करके मुफाहमत का सियासत शुरू करे तो इंशाअल्लाह ताला ये इतने बड़े मसाइल नहीं है। वो मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ जाऊंगा, मैं डॉक्टर मईशत साहिबा भी की मजबूत तरफ हो जाऊंगा। जाएगा। मफाहमत की बातें हो रही हैं, हमेशा पीपल्स पार्टी ने तो मफाहमत की बात की है। नून लीग की तरफ से अभी तक कोई मफाहमत वाली चीज़, जो नाराज़ लोग हैं, जो मुखालफीन हैं, कोई नज़र आ रही है आपको? या क्या प्लान, क्या है, क्या रोड मैप है? देखिए जी, नून लीग ने हमेशा मफाहमत का सबूत दिया है। आपने देखे जब भी पाकिस्तान अभी जिस तरह जिस मौशी हालत के साथ हमारे सपुर्द किया गया, तो डेमोक्रेसी का नारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया और एक कोलिएशन के साथ जितनी भी अलायंसेस को साथ शामिल किया, एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को जमा करना और उनको फिर आगे लेके चलना, मेरे ख्याल में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये बातें नहीं है, सिर्फ नारे नहीं है। और जहाँ पे बात चली, मेरे कायद की बात करूँगी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने हमेशा गाली गलोच की सियासत को खैराबाद करने का हमें कहा है। उनके साथ बेहद जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, पाबंद सलासल हुए, मरियम बीबी पाबंद सलासल हुई, लेकिन आपने देखा कि आज फिर जब कुर्बानी की ज़रूरत आई तो मेरे कायद ने अपने आप को कुर्बानी के लिए हाजिर कर दिया। फिर आज हम लोग जब सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद उठ के KPK गए, अली अमीन गंडापुर साहब के सामने उन्होंने एक मफाहमत का ही हाथ आगे बढ़ाया, तो आज आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। मेरे कायदीन की तो जब भी एक मिसाल आप खोलेंगे तो आपको नई मिसालें मफाहमत की नज़र आएंगी। मरियम बीबी को देख लें, चाहे जो कुछ हुआ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात, मेरे ख्याल में आप रिकॉर्डेड चेक कर लें, अब PTI को जब देखें वो किस किस्म की, खैर अभी PTI तो ना कहें, उनके पास तो भी PTI का ना निशान है ना कुछ है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह सकते हैं, अब उनका नया नाम है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमेशा, आज हमने जब डेमोक्रेसी का नारा लगाया, हम लोग पहुंचे पार्लियामेंट में और उन्होंने वहां पे भी गाली गलौज की सियासत शुरू कर दी। अब आप हमें बताएं ना, वहां पे भी हम लोग उन्हें शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं हर बात के लिए, लेकिन अगर एक PM स्पीच कर रहा है और वो 1.25 घंटे उठ के वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, उन पाक नाम ऊपर लिखे हुए हैं और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे दस्तूर साजी के लिए आए हैं, कानून साजी के लिए आए हैं, और वहाँ उठ के एक दूसरे के ऊपर हम उंगलियां उठा रहे हैं, हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज दे रहे हैं? हम तो आज भी जमहूरियत का नारा लेकर आए और जमहूरियत का नारा लगाकर तमाम पार्टीज़ के साथ इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर चलेंगे और चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला उसकी सोशियो इकनॉमिक स्टेटस को बेहतरीन राह की तरफ इंशाल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनके इंशाल्लाह ताला उनके सरपरस्ती में इंशाल्लाह बेहतरीन राहों पर गामज़न होगा पाकिस्तान। मैं अली अकबर खान से इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा। अली अकबर खान, पीपल्स पार्टी हमेशा मफाहमत की बात करती है, तो नज़र आ रहा है कि जो नाराज़ लोग हैं, जो मुखालफीन हैं, पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी उनको एक टेबल पर बिठाने पर? जी अब्बास, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जरदारी साहब की सियासत जो है वो मुफाहमत पर मबनी सियासत है, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी काफी हद तक समझती है कि मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, तो उसमें तने तनहा जो है कोई सियासी जमात जो है उन मसाइल का हल नहीं निकाल सकती है, और तमाम जितने भी मसाइल है तो तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना होगा। और ये मुहतरमा ने सही तरफ इशारा किया कि शहबाज शरीफ साहब की पहल थी कि आज जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी
उनके ज़ेर सदारत इजलासों में जाते हैं। और जरदारी साहब एक माजी में भी उन्होंने एक मुफाहिमती किरदार अदा किया था, और इस बार तो बिल्कुल वो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। और ये जो कोलिशन है या जो हुकूमत है, तो उसमें जितने भी मसाइल आएंगे तो जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनका लोग रिगार्ड भी करते हैं, उनकी बात सुनते भी है। और उनका ये है कि खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग से गिला रहा है। लेकिन जहां तक अब की बात है, तो जरदारी साहब सदर है और सदर को तमाम इकाइयों को देखना पड़ता है। तो अगर कोई इस तरह के मसाइल आते भी हैं, जिस तरह की चीफ सेक्रेटरी का हो गया या कोई डेडलॉक पैदा होता है, तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब जो है बहैसियत सदर अपना किरदार जो है वो अदा करते रहेंगे। और ये इस वक्त इस मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है कि कुछ अरसे के लिए सियासी स्टेबिलिटी आ जाए। सियासी स्टेबिलिटी होगी तो बाकी मसाइल हल होंगे, मईशत का मसला भी हल होगा, कोई हम पे एतबार भी करेगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, तिजारत भी शुरू होगी, और इसके साथ साथ जो है अमन अमान का मसला भी वो इसके साथ है। तो ये चीजें सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है, जो कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता 5-6 साल के अंदर मुल्क में जो एक अनरेस्ट है सियासी, उसकी वजह से सारे मामला जो है वो खराब तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी जमातें जो है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनको दिल बड़ा करना होगा, और जो हल तलब मसाइल है सियासी जमातों के या जो हुकूमत है उनकी, तो उनको हल करना होगा। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। मैं चट्टान साहब की तरफ मैंने जाना है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहिबा से ज़रा कमेंट चाहूँगा कि मामलात समझ रही हैं कि मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, जो मुखालफीन हैं, जो नाराज़ लोग हैं, आप लोग कामयाब होंगे उनको टेबल के ऊपर लाने पर? इंशाल्लाह ताला जी, हालात तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ के जो स्टेप्स हैं उनके साथ आप लोग देख रहे हैं कि एक हर रोज़ एक नई सुबह का आगाज़ होता है। जिस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस किस्म के हालात थे, हर बंदा परेशान था कि ये सब कुछ किस तरीके से होगा। तो फिर आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने ये साबित किया, और शुक्रिया जरदारी साहब का भी कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, और आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर एक मुफाहमत की हवा पैदा हो रही है, तो हर तरफ उस हवा को एक ऐसा रुख दिया जाए कि अल्लाह करे कि हालात ऐसे ही रहें। और इंशाल्लाह ताला मुझे तो लग रहा है कि बहुत बेहतरीन हालात आएंगे मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, क्योंकि जो 8 फरवरी के बाद तक के हालात थे उनको सेटल डाउन करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सब एक प्लेटफॉर्म पे मैंने सब चीफ्स को और सब वज़राए आला को देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई। वही बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब का आज आना मुझे भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन ये कुछ मफाहमती तौर पे एतवार पे रस्ते जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो भी आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। PMLN जो है वो सख्त इल्ज़ामात की जद में है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी, अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अपोजिशन अभी तक यही कह रही है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कि हमें मतलूबा नतायज जो हमें मिले हैं हमें वो दिए जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन होगा सारी चीज़ों को चलाना? सर मैं ये कहूँगी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी माजी में वो PTI थी। PTI ने मुल्क को कभी स्टेबल होने ही नहीं दिया। जब भी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात आती है वो रोड पे निकल आते हैं, नारे लगाने शुरू हो जाते हैं, कभी उनकी रैलीज निकल आती हैं, कभी वो डी चौक बंद करके बैठ जाते हैं, कभी डी चौक में गाने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कभी रोड्स को ब्लॉक करना होता है, कभी 9 मई के वाक़ये आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, हमारे अफवाज के ऊपर वो हमले करते हैं, हमारे अमलाक के ऊपर वो हमले करते हैं। तो अपोजिशन बेहद स्ट्रांग होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारी कोलैबोरेशन में हुकूमत बनी है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इंशाल्लाह ताला जो डेमोक्रेसी का नारा है वो इस वक्त जमहूरियत का नारा लेकर हम निकले, तो मुझे नहीं लगता कि वो हर दफ़ा में इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि सिर्फ मैं वो कहती हूँ ना कि आज आपने साइफर के केस का भी वो देख लिया, झूठे ख़त लहराने से कोई चीज़ें जो होती हैं वो सच्ची साबित नहीं होती। सच्ची साबित करने के लिए चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में सबूत की ज़रूरत होती है।
چکی ہے, اور ثبوت نہ دیے جائیں اور صرف سوشل میڈیا پہ کبھی کس کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ بات ہوگی. آپ نے ساری باتیں فارم 45 اور 47 کی بھی, جھوٹے پنڈی کے بھی وہ ایک حضرت کے قصے آپ نے سنے تھے میرے خیال میں, تو اگلے دن انہوں نے کہا جی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوگی. تو بس کر دیں, یہ فارم 45 اور 47 کے چکر ختم ہو چکی ہے, ان کے سارے معاملات جیت چکے ہیں جن لوگوں نے جیتنا تھا, اور وہ میدان میں بھی آ چکے ہیں. 2018 کا الیکشن بڑا ان کے لیے صاف شفاف تھا, کیا پتہ اس وقت بھی انڈر ہینڈ کتنی باتیں ہوئی تھی. اور آج آپ لوگوں کو کے پی کے کا الیکشن بڑا صاف شفاف ہے کیونکہ وہاں پر وہ جیت گئے ہیں, اور باقی سارے ملک میں کیونکہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہے. وہاں پہ 45 اور 47 نکل آتا ہے جہاں پہ وہ ہارنے لگتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, اور سب کچھ ہم لوگ اس چیز کی کاؤنٹر ایکٹ بھی موجود ہے. اب ایک بندہ ایک جھوٹی بات کو 100 جگہوں پہ بیٹھ کے کرے گا تو اس کو کبھی بھی سچ نہیں ثابت کر سکتا. آج دیکھیں حق اور سچ کی فتح ہوگی, اور سریعام سائفر کیس کا کیسے انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. تو میرے خیال میں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں, ان پہ یقین کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے جب تک سچائی اور ثبوت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں بڑا کوئک کمنٹ چاہوں گا, بڑا شارٹ کمنٹ چٹان صاحب سے چاہوں گا. چٹان صاحب 13-14 سال پہلے ہم نے آپ کا ایک انٹرویو یاد ہوگا آپ کو کیا تھا, سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ, سینٹ میں میرٹ نہیں ہے. ابھی بھی سینٹ میں دوبارہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ اپنوں کو نوازا جا رہا ہے, اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی. اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریں. دیکھیے جی, اللہ کرے کہ اس بار سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہو, لیکن میں مختصر سے بتاتا ہوں کہ سینٹ میں پہلے آزاد ممبران پیسے لیتے تھے, چاہے وہ صوبائی ممبران ہوتے تھے, قومی اسمبلی میں ہمارے پارٹا کے ممبران ہوتے تھے, وہ پیسے لیتے تھے اور پیسے کے ذریعے سینیٹر بناتے تھے. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ اور لوگ بڑھ گئے, یعنی سیاسی ممبر جو ہے وہ اپنی پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو بھی پیسے لے کے ووٹ دیتے تھے. پھر اس کے بعد پارٹیوں نے ٹکٹ بیچنا شروع کیا. یہ کام عمران خان صاحب نے کیا کہ وہ 1 ارب پہ اور 80 کروڑ پہ. سارے الزام عمران خان پر ہی ہیں. جی بالکل, بلوچستان کا وہ خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 ارب پہ ایک بندہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں. اس پہ انہوں نے بہت لمبا چوڑا تقریر کیا تھا, پھر اس کو دیا. یہ جو کراچی سے آبلو صاحب تھا وہ پیسے لے کے دے کے بنا تھا. مجھے بتائے, اس کا لسٹ نکالے آپ پی ٹی آئی کا, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے گھر پہ نہ آج پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا ہے نہ پہلے جھنڈا تھا, نہ اس کے گھر میں آج عمران خان کا تصویر ہے نہ پہلی تصویر تھا. وہ سارے پی ٹی آئی کی طرف سے آتے تھے پیسے دے کے, اور اس میں زیادہ تر لوگ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک اس میں ٹھیکیدار ہے, دوسرا اس میں سمگلر ہے. تو اللہ کرے کہ اس بار نہ سمگلروں کو ٹکٹ ملے اور نہ ٹھیکیداروں کو ٹکٹ ملے, اور پارٹیوں کے جو جینوئن ورکر ہے اور وہی ورکر علی اکبر, چٹان صاحب کا پوائنٹ آ گیا. علی اکبر, بڑا کوئک کمنٹ. نہیں عباس, یہ تو سینٹ کے اندر جو ہے پیسے ہمیشہ سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں, لیکن یہ چٹان نے جس طرح کہا کہ اس بار جو ہے محدود پیمانے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیسے جو ہے وہ استعمال ہوں گے, ضرور ہوں گے, کیونکہ اس بار جو ہے وہ زیادہ تر آزاد ارکان نہیں ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جتنے اپنے لوگ ہوتے ہیں, اگر اپنے سینیٹرز کو بھی وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کے بھی پیسے وہ لازمی لیتے ہیں. تو آج بھی اپنے پارٹیوں کو جو امیدوار ہے وہ کچھ امیدوار ایسے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جن کا پارٹیوں سے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ مطلب سرمایہ دار ہے, اور وہ جو کسی ان کو سینیٹر بننے کا امکان ہے لیکن اپنے بلبوتے پہ نہیں, تو وہ پھر مطلب جو ان لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ جو اور ان کو جو 5 یا 8 ارکان کی تائید چاہیے ہوتی ہے تو وہ ان کو مینیج کر سکے. تو اس بار بھی میں دیکھ رہا ہوں, اب چٹان صاحب سے پوچھ لینا کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوا ہے سوات سے فدا خان کو, تو یہ کس کھاتے میں انہوں نے دیا؟ نہ تو وہ ورکر ہے پیپلز پارٹی کا, نہ تو ان کا کوئی واسطہ ہے. تو یقیناً مطلب اس لیے دیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے بندے ارینج کر سکے ہوں گے, کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ, میں علی اکبر انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کے اندر اس بار. جی میں تو ذکر کروں گی جی کہ میری پارٹی نے اگر کہا جائے تو ٹکٹ کے پی کے کا, کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہوں, تو پچھلی دفعہ میں بھی الحمدللہ جب ٹکٹ دیے گئے تو بڑی اچھی تقسیم کیے گئے تھے. جیسے ہمارے میرٹ پہ ہی آئے تھے پیر صابر شاہ صاحب. مجھے تو اپنی پارٹی پہ فخر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرے خیال میں میرٹ پہ ہی کام کیا ہے.
تو اگر کچھ لوگوں کی ظاہری بات ہے ایک پارٹی میں آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ دے دیا مجھے نہیں دیا گیا، لیکن ایک ورکر کو عزت دی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور باقی یہ جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ، یہ زیادہ کس دور میں شروع ہوئی ہے ساروں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، یہ پی آئی کے دور میں شروع ہوئی ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ الزامات لگاتے ہیں، ہم آپ کو ود پروف بتاتے ہیں، جیسے کہ خونزادہ پٹھان صاحب نے بالکل جائز بتایا تھا کہ یہ بات مجھے بھی پتہ ہے کہ اسی طریقے سے ہوا تھا، اور کتنے خرید و فروخت ہوئی تھی جو ہارس ٹریڈنگ چلی تھی، بڑے ہائی ریٹس رہے تھے. تو یہ انہی کے دور میں چلتی ہے اور انہوں نے اس کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا لاسٹ ٹائم بھی اگر کوئی سینیٹر، مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ تو ویسے کافی عرصے سے چل رہی ہے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اور ترجمان بیرسٹر سیف اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر کیسے معاملات چل رہے ہیں کے پی کے؟ بس کے پی کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور ہم بھرپور محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کے پی کے میں کے عوام نے جو ہم پر پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی آج گنڈا پور صاحب گئے ہیں، لیکن میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، پنجاب سے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بہت تنقید کی ہے، مسلسل مفاہمت کی بات نہیں کی جا رہی، پنجاب کی طرف سے مسلسل تنقید کی جا رہی ہے اور بڑی سخت تنقید کی جا رہی ہے. پہلے آپ شہباز شریف صاحب سے علی امین صاحب ملے، آج ایپکس کمیٹی میں چلے گئے، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اس کو تو رپلائی کریں ذرا. اور بڑی سخت اور بڑی عجیب سی لینگویج ہے ٹویٹرز میں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شرارت کرنے والے اور برا چاہنے والے تو آپ کو پتہ ہے ہر معاشرے میں ہر وقت موجود ہیں، اور خاص طور پر جو بندہ نااہل ہوتا ہے، اس کو پرفارمنس نہیں کر پاتا، ڈیلیوری نہیں کر پاتا، تو اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے جیلی فارم 47 کے ذریعے کرسی سنبھالی ہے، تو ان کی طرف سے اسی طرح ہی ہمارا ہے. تو ہم تو بالکل قومی ایشوز پر اور اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کے جو حقوق ہیں ان پر ہم بالکل ہر قسم کی مفاہمت بھی کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ہر طرح کا پازیٹیو جسچر دے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. اب جہاں تک یہ آج میٹنگ کا تعلق ہے جس میں گنڈا پور صاحب نے شرکت کی، اس سے پہلے وزیر اعظم کے پاس جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کی تعریف ہونی چاہیے کہ باوجود سیاسی اختلافات کے اور اتنی زیادہ حد تک شدت کے ساتھ اختلافات کے باوجود ہم نے آئینی جو پروسیجرز ہیں اور جو طریقہ کار ہے اور جو جمہوری روایات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عوام کے حقوق کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں تحفظ کے لیے، ان کی پرفارمنس پر ہم کسی قسم کی خلل نہیں ڈالنا چاہتے، کوئی رکاوٹ نہیں پڑنا چاہتے. اس لیے ہماری طرف سے تو 2-3 مرتبہ یہ پازیٹیو جسچر آیا ہے. دوسری طرف سے بے شک پازیٹیو جسچر نہ آئے، کیونکہ پازیٹیو جسچر تو آپ کو دینا کسی اعلیٰ ظرف بندے کا کام ہوتا ہے. کم ظرف لوگ جو ہیں وہ یقیناً آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری پر ہی وہ کرتے ہیں، کو لے کر اس کو کمزوری کے طور پہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہم اعلیٰ ظرف ہیں، انشاءاللہ ہم اس قسم کی باتوں کا جواب منفیت سے نہیں دیں گے. البتہ سیاست کے میدان میں جو ان کو ہم نے خاک چٹوانی تھی تو وہ ان کو عوام نے چٹوا دی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں جو حکومتیں انہوں نے بنائی ہیں یہ جیلی مینڈیٹ میں ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو انہیں بولنے دیں کچھ، تو ان کو آگ تو لگی ہوئی ہے یقیناً. باقی جو ان ٹویٹس کا تعلق ہے، یہ خواتین کی ٹویٹس ہیں، میں خواتین کے حوالے سے پرسنلی کسی لیول پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن سرکاری طور پر یقیناً ہم ان کا جواب بھی دیں گے، اور ہم ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ جیلی مینڈیٹ جیلی مینڈیٹ جیلی مینڈیٹ، یہی آپ کی حیثیت ہے. تو پرفارمنس کر کے لوگوں کے دل جیتیں، یہ اس طرح کی جلی کڑی کیا ہوتا ہے وہ کڑوی اور جلی ہوئی باتیں کر کے جو ہے وہ سیاست نہ کریں. علی امین گنڈا پور سے کل جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں رشوت کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، انہوں نے کس سیکوینس کے اندر یہ بات کی ہے؟ اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، بڑا شور شرابہ ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں رشوت کا مانگنا یا رشوت دینا یہ تو یقیناً ہماری اسلامی شریعہ میں بھی اور اسلامی اصولوں کے تحت بھی اور دنیا کے تمام اسلامی اور جو اخلاقی اقدار ہیں اور قانونی جو روایات ہیں ان کے خلاف چیز ہے. ظاہر ہے یہ اس چیز کو تو مطلب وہ نہیں کیا جا سکتی، اجازت تو نہیں دی جا سکتی. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو لے کے
یعنی اصل ایشو رشوت لینا اور رشوت دینا نہیں نہ بنا، وہ اگنور ہو گیا، وہ نظر انداز ہو گیا، اور جو چیز زیادہ ہٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جی آپ اینٹ مار دیں اس کے سر پہ. تو یہ دیکھیں نا، اسی سے ہی ہماری پولیٹیکل میچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین کس حد تک میچور ہیں، کہ برائی کو اگنور کر دیا اور جو اس کے حوالے سے ایک عام سا جملہ تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. لیکن بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کا تعلق ہے ڈی آئی خان سے. ڈی آئی خان کے عوام جو ہیں وہاں پر ایک بہت زیادہ بڑا طبقہ جو ہے وہ سرائکی زبان بولتے ہیں. وہ سرائکی زبان جاننے والے، میں تو پشتون ہوں، مجھے تو سرائکی زبان نہیں آتی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ سرائکی میں جب آپ کہتے ہیں نا کسی چیز کو، جس طرح چودھری شجاعت صاحب کا ایک مشہور عام قول ہے کہ جی مٹی پاؤ، تو وہ اسی طرح کا اسی کانٹیکسٹ میں ایک ہے ان کا کہ پتہ نہیں وہ اینٹ کو سل کہتے ہیں کہ سل مارو یا سل ڈالو. تو وہ انہوں نے وہ چونکہ وہ زبان کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہہ دیا کہ جی اینٹ مارو. اینٹ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی اینٹ اٹھا کے ماریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ سے کوئی رشوت لے گا تو یا مانگے گا تو اس کو پکڑیں اور اس کو انتظامیہ کے حوالے کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہر لحاظ سے ایک جرم ہے. تو بات کو جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بس یہی بنتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی بتا دیں. الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا ہے اور کیا اور فیصلے کے اندر مین چیزیں ہیں سر؟ الیکشن کمیشن کو تو بڑی کارروائیوں سے روکنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو پچھلے 1.5-2 سال سے جس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے وہ تو ساری اس قابل ہیں کہ ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کر کے ان کے مرتکب افراد کو جنہوں نے یہ حکم نامے جاری کیے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. بہرحال جہاں تک ہائی کورٹ کے حکم کا تعلق ہے، دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. کانگریس کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر بھی ذرا کمنٹ کریے گا. آپ نے بھی سنی ہوگی ڈونلڈ لو جہاں پر پیش ہوئے ہیں، بہت لمبی چوڑی ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پر، اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. اس پہ کمنٹ کرنے اسپیشلی انتخابات کے حوالے سے. جی دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. انتخابات کے حوالے سے تو سوالات اور اعتراضات اٹھے ہیں، اور وہ اعتراضات اور سوالات پاکستان سے بھی اٹھے ہیں اور باہر دنیا سے بھی اٹھے ہیں. اور میرے خیال میں ڈونلڈ لو کے علاوہ بھی امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو امریکہ جس کا وائٹ ہاؤس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس سے بھی پریس کانفرنسز میں کئی بار سوالات کیے گئے، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ انتخابات میں تو گڑبڑ ہوئی ہے، ہمارے انتخابات ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. فارم 45 اور فارم 47 کی کہانی تو میرے خیال میں اب پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے مرکز میں، وفاق میں اور پنجاب میں اور سندھ میں. یقیناً پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اب ہونا کیا چاہیے، میرے خیال میں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور کام ہونا چاہیے. اور بالکل اگر ڈونلڈ لو نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس کو اسی جو ہماری جو ریجیم چینج آپریشن جو تھا، ڈونلڈ لو ہمارے اندازے کے مطابق اس کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس کو یقیناً اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور انتخابات میں جس طرح سے نتائج کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کے سامنے ہے، تو اس نے وہی بات کی ہے. اور ہم تو یہی کہیں گے کہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں اور اپنے گن کو صاف کریں اور انتخابات میں جو حقیقی مینڈیٹ کو دیا گیا ان کو یہ مینڈیٹ واپس. بیرسٹر صاحب لاسٹ کوشچن ہے، کے پی کے چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈیلے کیوں ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وفاقی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کریں تو زیادہ بہتر جواب آپ کو دے سکیں گے. ہمارا تو اتنا ہی کام تھا کہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمیں چیف سیکرٹری کے لیے کوئی نام دیں، بندہ دیں، اور وہ بندہ جو ہے اس پر انہوں نے تنازع کھڑا کر دیا. تو ہم نے تو اپنے نام بھیجے ہوئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے جو ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے چیف سیکرٹری کی وہ جلد سے جلد پوری کی جائے تاکہ ہمارا کام آگے بڑھے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سیف صاحب، مشیر اطلاع ترجمان خیبر پختونخوا حکومت. آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بہت شکریہ.